Всем привет, друзья! С вами канал Кривые Руки, и это я, Костян. Сегодня мы продолжаем жить жизнью шефа полиции. Whenever I'm alone at home and there's a knock at the door, I always hope it'll be my wife, Laura. She's always forgetting her keys. Hello, my name is Steve, and you're Jack Boyd, is that right? To get to my front door, the Bible boys walked about a mile from the local bus stop, jumping over mud puddles and skirting a couple of landfills. Laura doesn't go in for religion either, but according to her, these brave lunatics with their fake smiles deserve at least a minute of attention. She patiently listens to them, asks them questions, regales them with pastries, and never once dropping a hint of condescension. When I watch her do it, I've got to admit it gets me. I'd have hugged those boys, sat with them on the porch and lit up a cigar. But a month after Laura left, all I could do was quietly ask them not to bother me. Today I'm a little rougher still. Shut the door on his nose this time. Another couple weeks at this rate and I'll be greeting anyone who comes close with my service pistol pointed towards the sky, ready to fire my warning shots. In my life, even the basic stuff never goes like it's supposed to. Normally, when a wife is going to leave home, she'll make a scene, or at least sit everyone down for a serious conversation. But Laura just disappeared. The children in the stories always stand on the side of the mother, but all three of our sons supported me. The in-laws always blame the husband for making their daughter unhappy. But now Sally, Laura's mother, well, we sort of have a pact. The fellow Laura ran off with is young enough to be her son. I hear he's 30 years old. Of all the possible information a man can know about his wife's lover, I get hit with that. Fortunately, Laura's mother doesn't like the way it sounds either. Sally figures this guy just thought he'd have some fun with a mature woman, but he'll be back chasing college girls before the year is out. So we have an agreement. Sally's gonna track down Laura and try to reason with her, and we'll arrange a meeting. Meanwhile, I'm supposed to not do anything stupid, which of course means anything at all. It's a crazy situation. I'm the police chief, and the person I'm trusting to find my wife is an old woman armed with a phone book. But I can't afford to lose Sally as an ally. So for the moment, I had to swallow my pride. Hello. Mrs. Markham, this is Boyd. Oh, is there any news? That's what I wanted to ask you. Have you found anything? An address, phone number? Have you spoken to her? Don't worry, Jack. I've narrowed the range to 2 suspects, or whatever you like to say at your police building. At my police building, we find people faster than a funny old woman chirping on the phone with my wife's girlfriends. Oh, you're an old man, Jack. Come to your senses. They'd give us straight odds on the street. But I've got more energy, Jack. Maybe you think I'm a foolish old woman, but I go to my book club, argue with the girls about Byron, and it gives me energy. I talk to my dogs, and it gives me energy. And you have nothing, Jack. You don't even have a hobby. You got no passion. It's why Laura left you. Let's not go back into that, Sally. Find my wife, and we can discuss my hobbies later. I'm waiting for your call, and my patience is running thin. Laura, if you've stopped loving me, I'll let you go. I can't expect the impossible from you. Just don't let me die out here, okay? В магазине сегодня большая распродажа, не хочется упускать такую возможность. Можно мне отгул. Дебрито. Нет. Фига себе, распродажа. Дурачок, что ли? Так, у нас, значит, Янси Перди. Нормально. Ну, Перди, конечно, еще подождем. А вот Янси Перди.
Так, в прошлый раз мы начали с шефа, сегодня Билобонг. Если кто-то совершил серьезное преступление и скрылся, к делу подключаются детективы. Порча имущества, парковка у Мэри. Уборщица Мэри увидела, как пожилой мужчина бьет дорогие автомобили на стоянке длинным железным прутом. На всю улицу слышны его крики, ублюдки, воры, кровопийцы. Так, ну совсем серьезных людей не будем отправлять, но отправим туда. Детективы опросят свидетелей и соберут всю необходимую информацию. Одного из детективов нужно назначить ведущим следователем, поэтому все остальные детективы, как расследования, будут его подчинены. Чем профессиональный ведущий следователь, эффективнее работает вся команда. Ну что ж, мол. Ну и вот ты вот, Брито, хотел работать, можешь работать. Убийство в гетто. Борца за права чернокожих Рони Мура застрелили прямо возле дома. Чернокожих. Так, сюда у нас едут Перди и Прайс. Бабка решает там со стариками что-то позориться. Что набегает в полицейском участке. Так, смена порога. Да, я все понял. 4 можно отправить. Блин, ну 4 не позволить 3 отправить. Хотя дело может оказаться очень серьезным. Исследование началось. Итак. Детективы опросили свидетелей, собрали все данные с места преступления и теперь занимаются проработкой версии. Ждите результаты. Так, мистер Грэхэм, Эрик Грэхэм, пьяный свидетель. Преступники сидели в седане, а стреляли вроде из автомата. Я не разглядел. Мистер Клейден, сосед. Я слышу несколько приглушенных хлопков. Мистер Карт. Сосед.
сосед. Он явно получил по заслугам, добро напрашивался на проблемы. В последние дни много с кем ругался. Высоко. Я не запомнила. Не запомнила машина. А звуки были очень тихие. Я и подумать не могла, что это выстрел. Мистер Картер, полиция в наши дни ничего не делает. Я сам едва не погиб, вышел из лекарства, меня чуть не сбил какой-то идиот. Отчет о Порше имуществе. Преступник пойман, офицеры невредимы. Ну еще бы деда повязать, блядь. Самое главное, что наших ребят замочили. 1210 in progress. We've got a situation here. Водителя рядом нет. Так, выждать водителя. Преступник пойман, офицер невредим. Гражданский невредим. Отлично. Подозрительный индивидуум. Парк Дизайн. Многодетную мать Кори Рамзи беспокоит подозрительный мужчина в бифокальных очках, устроившийся на скамейке против детской площадки. Он наблюдает за детьми больше часа и регулярно фотографирует. Что же за ублюдок? У нас вот такие ребята остались. Достаточно. Каких-то педофилов развелось. А он случайно не черный? Преступник пойман, офицеры невредим. А кого? Подозрительный индивид? Педофил? Преступник? Так, Казуки Тамура, клуб Драгон. Клуб Dragon's Lair. Мистер Боди, я открываю первый клуб восточных единоборств в Приборке и хочу провести показательный поединок для один из моих учеников встретиться с вашим лучшим копом. А после поединка я научу вашего подчиненного нескольким приемам, и они пригодятся ему на службе. Да, лучший коп Янси. Давай, вперед. Убийство. У ваших детективов есть первые зацепки по делу. На кадрах, которые они приносят вам, изображены варианты того, что могло произойти на месте преступления. Кадры могут быть как верными, так и ложными, но чтобы отличить одни от других, внимательно читайте материал дела. Чем больше детектив работает над исследованием, чем выше все мысли, тем точнее их догадки. Чтобы выйти на подозреваемых, вам нужно сложить последовательность событий на месте преступления, используя кадры с догадками. Если сложить последовательность не удастся, вероятно, у вас еще нет нужных кадров. Так. Преступники сидели в седане, а стреляли вроде из автомата. Я слышал несколько приглушенных хлопков. Он явно получил по заслугам, с кем-то ругался. Я не запомнила машины, звуки были очень тихие, и подумать не могла, что это быстро. Полиция наша ничего не делает. Так, ну, понятно, кажется из автомата, но пистолет с глушителем возможно в седане. Так, пускай еще порасследует, да, если это возможно вообще. Так себе. Итак, драка, бар, Кевин Строт. Глотка Кевина. Бармен сообщил, что танцовщицы поссорились из-за чаевых и начали драться прямо на подиуме. Блин, мужиков туда подбрать. У нас одни бабы. Бабам-то не очень интересно. Так, ну у нас пускай. Едет. Ладно, так, Коти. Костя.
передачи. Так. Драка. Ресторан «Октопус». С бара поступило сообщение о драке между посетителем и охраной заведения. Подвыпивший мужчина залез в сцену во время выступления местной певицы и попытался спеть с ней дуэт. Так. Чубака пускай едет. Дуэт. Сейчас уж по идее день. О, какой-то Мура научился. Шеф, я почти прищучил эту япошку, но он отгнал слишком быстро для меня и выиграл по очкам. Правда, я толком не знаю правил, так что мало ли что этот Казуки насчитал. Зато после поединка он послал мне пару приемов, и я так увлекся, что немного присунул спину. Пойду домой, отпишусь. Да, ради бога, зато ты вырос. Вырос! Вообще лычку тебе надо дать. Итак, драка в баре Георга Кевина. На подиуме дерутся женщины, пьяный охранник спит в углу, а подвыпившие клиенты внимательно следят за происходящим. Выключить музыку и зажечь верхний свет. Так, стриптизерши продолжают драться, не обращая внимания на полицию. Наблюдать стриптизерши не вмешиваться, просить бармена холодной воды, облить дерущихся, залезть на подиум и попробовать разнять девушку. Холодная водичка. Так, ну все время у нас остановилось. Все закончено. Так, преступник пойман, офицеры невредимы. Отлично. Завершить день. Отставной Боб Лейн, я думал, что она террорист, верно. Отставной полицейский Томас Лейн застрелил третью женщину. Хорошо, в городе нет проблем с расистами. Ха-ха. Ублюдок. А черных уволить надо. Why would a man need a barn to store all the stuff you can't bring home? About 30 years ago, back when I was young and interested in farming, I carried all kinds of junk home. After a day in the field, I'd come home with buckets, shovels, dirty boots and clothes, and instantly transform the living room. But even back then, there's something I always kept in the barn. I stopped keeping my pills inside the house because every time I was about to take a triple, someone would knock on my bedroom door. Now they're knocking on my barn door. Well, fine. It's not every day that someone comes to visit your barn. In all the years we worked together, Kendrick never came to visit the house. We drank at bars, went fishing, went to the mountains, even chased off some poachers one time. But he never came for dinner with the family. We never watched football over here. And now he's brought his friends to visit my barn. I always try to look unsurprised, like it's an everyday thing to get visitors at the old barn, especially guests with their own personal bodyguards. But Kendrick is sharp enough to see he's caught me with my pants on backwards. Sorry for the surprise, Jack. We saw you from the car. Figured we'd find you in here. I'm going in for a minute, fellas. These guys will wait outside. How long you been dating the lover boys? They're Sans people, Jack. Yeah. So now you're appearing in public with members of the mafia? Jack, I'm leaving tonight. More like fleeing. Jenny and I are taking the girls and making a run for it. Probably won't be seeing each other again. I've got new documents, a new name, a new life, everything new. The papers say you're still working your last week for the department. I've got to get out today.
I won't be getting another chance. Don't know if you noticed, but the whole city is against me. You told your mafia friends about your plans. Jackie, if I don't fix everything with them in the next few hours, they're going to kill me. And not just me. My family, my relatives, God, Jack, I don't know who else. They found out that I was planning to run and they demanded that we close our contract today. Your contract, Frank? Really? Is that how you talk now? Maybe you should call in the lawyers to straighten all this out. Now is not the time, Jack, please. I have a commitment to them until the end of the year. They need an inside line at police headquarters. I can't just give them back the money. That's not how the mafia works. If I can't find someone I can trust tonight, I'm dead. You know me, Jack. I wouldn't ask you if I wasn't afraid they'd cut my daughters to pieces before sunrise. He's the damn fool who puts his daughters in the crosshairs in the first place. Anyone in my place would have dressed him down good. But I didn't want to pile it on. Fate's already got this guy's soul in the grinder. Твою ж мать! Твою ж мать! Ладно, согласимся помочь. Give him my phone number and tell him it's done. Don't call me. Don't come to work today. I don't want to see or hear from you again. Time for you to go. Jack, Get the fuck out of my nice cozy barn, Frank. At the time, I was trying not to think about what just happened. It was almost too much to take in. I'm probably the most popular police chief in the history of the city, and I have to admit, I've thought about that more than once, sometimes with a little pride even. In one of the features they wrote about me in the papers, they said it pretty plain. He catches the criminals. Believe me, high praise like that is unheard of in Freeburg, especially for a cop. And here I am, the person who catches criminals, and I've agreed to help the mafia, or I'll come home to a bag stuffed with my kids' body parts. Right before the last hammer falls. Hey, remember that cop who caught criminals? It turns out he was a mafia bitch. And all for the sake of a greedy, corrupt cop who should have fled the country years ago. That sound right to you? Берж, мне нужно отлучиться в автосервис, отпустите. Сука. Стартер, блядь. Нет, но... В магазине сегодня большая... А вы чё, охренели? Нет никаких распродаж, блядь. Сука. Так. Блядь, ну здесь одни гондоны вообще. Ладно, корпус повысим. Чтобы два противных офицера. А то стол, блядь, старый уже выводится всех. Don't you leave me here. Как бы вы отнеслись к городской администрации? Ваш полицейский участок находится под властью. Чтобы улучшить свои рабочие условия, вы должны отправить соответствующие запросы в мэрию. Ну, конечно. Бойтесь их чужих хлопов, зарплат. Так, дела. Мэрия. Запросы мэрию. Решение мэрии зависит от того, насколько они довольны вашей работой. Отправлять запросы может быть чаще одного раза в 5 дней. Мэрия может полностью избирать and the hen ran around. She said, if you want my fricassee, you'll have to run me down. Так, ну офицеров вроде пока хватает. Спецназ, давайте улучшение спецназа. Так, полицейский участок. Есть.
Завтра кольцо. Не буду я увольнять, что Так, зарплата от мэрии. Вот ваше недельное жалование. Мэрия требует, чтобы вы не разочарованы, что Так, нарушение общественного порядка. Запущено третьим. С самого утра спит грязный бомж, который регулярно писает под себя. Мужчина отказывается парить, включение и распутит посетителей. Так. Ну вот нигера отправим прогонять бомжа. То есть я хотел сказать, афроамериканца. И Берча Санова, вот который работать не хотел. Бомжа. Вот это дело серьезное. Магазин алкоголя «Дача». Дионисиус. Коснись Дионисиус. Женщина увидела из своего окна, как мимо магазин в городе пошел мужчина с пистолетом и щелкнул по голове. Это дела серьезные. Снова Так. Позвонил продавец хот-догов, который увидел, как называется перед 2 Элвиса, они ругаются на испанском и бьют микрофонными стойками. Так. В принципе, выбор большой. Решение общественного порядка. Ну, слава богу, Берж, герой не смогли с самого бомжа прогнать. Так, магазин резкого выхода, и несколько людей выбегают оттуда. Так. Два выхода, и несколько людей. Мужчина с чулком на голове заметил полицию и взял заложника кассира. Преступник представляет пистолет в голове заложника и адвокат, и я ему что с целью кассир без звучит на непонятном языке. Грабите за нервничание, не стреляйте, я прошу вас, мне просто нужны деньги, я возьму немного и уйду. Никто не пострадает. Кассир начинает плакать. Так, пообещать не стрелять в грабителя, если он отпустит заложника. Отлично, но хоть Берж немножко качнулся. Был вообще бесполезно. Так, что же у нас здесь? Ограбление центра города. У Байолян по дороге в ломбард похитили антикварное китайское ожерелье. Ху-ху-ху. Так. Вот. А чего если я всех назначу? Сегодня очень жарко, многие отправились купаться на прошлой неделе на пляж Фрибурга, утонули 4 человека. Пресса подняла шум, пожалуйста, брать кого-нибудь смотреть за купальщиками. Отлично, Берч, вперед. Джек, в этом году организатор фестиваля «Охота на золотого зверя» внезапно изменили правила и сделали конкурс по стрельбе команды. Они одиночно сможет отправить, не помнишь, что лучше стрелков. Ну что? Так, такое. Порча имущества, галерея, современного искусства на выставку, эксплуатация и секс, воровать группу молодых людей в балаклавах, начала громить экспонаты, выигрывая нам это никому здесь не нужно. Блин, сколько можно? А чё если? Ой, а спецназ не поход брать? Нет, чтобы закрыть. Подождем сейчас вернутся ребята. Так, последний суток. Так.
Перч-младший, Ки, Робинс, Вандал, Столов. Так, счет по драке. Преступник пойман, офицеры невредим. Отлично. Сейчас доезжайте, давайте, и вы поедете. Шмалять. Не подведите меня там. Расследование началось. Паулян, потерпевшая. Мы с мужем в сложном финансовом положении. Я собиралась продать антикварное ожерелье, много веков принадлежавшее моей семье. Когда я несла ожерелье в парк, кто-то сорвал сумку прямо у меня с плеча и скрылся. Я не успел ничего сделать, даже закричать. Фишман. Дуэйн Фишман, свидетель. Преступник был на мотоцикле, ехал по дороге, схватил сумку и тут же уехал. Мчался очень быстро, я не успел разглядеть мужчина, это был или женщина. Мисс Альварес. Свидетель. Лицо я не разглядела, но одет он был в куртку, как те байкеры, что часто собираются здесь на углу улицы. Мисс Филлипс, это точно был не местный байкер, они все лысые и бордатые, а этот был похож на азиата, наверное, японец или китаец. Томас Паттерсон, свидетель. Я не видел в руках мотоциклиста никакого оружия, по-моему, он просто выпустил сумку. Нет. Отлично. Стола вообще решают. Так, секунду, ребятки-то не доехали еще. Последнюю секунду. Вандализм. Охранник увидел на берегу, и видел подросток, пишет мать Руслан, оставить сигнал по 6 дверей, приезжайте. Так, ну пацана с дерева, походу, снимут, ребят, проще. Ну, вандала был на вандализм, продать перчик. Так, отчет по ограблению. Открыть расследование. Итак. У детективов есть информация о местонахождении подозреваемых, предполагаемых мест может быть несколько. Подозреваемого отправляем в стол. Так, Эрнест Фиджеральд, сельская местность. Мистер Бойд, мы победили. Эрнест действительно знает толк в стрельбе. Мы даже кое-чему научились. Отлично. Отлично. А он пригласил нас сразу в победу охоты, так что сегодня мы все заслужили. Окей. День-то все равно закончится. Тебя еще китаёзу вонючего арестуем. Ограбление. Преступник пойман. Мы поймали всех. Отлично. Вообще день отлично прошел, я считаю. Похоже, с завтрашнего дня придется проводить гораздо больше времени на работе. Теперь начнем не только каждый день, но и каждый час. Блин, это то, что дело. Доктор Элеонора Уотербери, Томаса Блейна, новая форма шизофрении. Томас Блейн убийца беременной женщины, правда, психический человек Супер Роджерс. Я не боюсь своих соперников. Еще бы ты расистов не боялся бы своих.
Mr. Boyd, there was a man here earlier. He left you this. A man? What man? Who let him on this floor? I don't know. I've never seen him before. I asked him his name, but he just ignored me. He was talking on a big telephone, you know, one of those portables. He gave me this envelope and left. Damn. Okay, let's see about this. Of course, they could have shot them the second they took the photo, but I knew Kendrick and his family were all right. Either way, the message was not that they got out. It meant that I was in. My servitude to the mafia had begun. I'd only been in my new position 5 seconds, and I already knew why Kendrick called it a contract. You sound doomed if you call it what it is. A curse. Boyd. Good morning, Jack. I believe you just received my message. Who am I speaking with? Oh, I'm sorry. I forget some people don't recognize my voice. But I assure you, Jack, if I was sitting right there in front of you, you'd have no trouble recognizing me. Like I was a member of your family. Even better than a wife, perhaps. A wife can betray you. No man is immune. I don't talk to people who don't tell me their names. Oh, Jack, don't be so childish. You're too old to run away from strangers. Yes, we both are. And in our old age, friendship becomes rare and all the more precious. But of course, we must work with new people and find out new names. So if you insist, Jack, let us formally meet. Hello, Jack Boyd. I'm Christopher Sand. Wonderful, Mr. Sand. And what is it you do for a living? Oh, you'll soon find out all about that. Well, you'll learn much more than a simple policeman could ever expect. You're a simple policeman no longer, Jack. Don't turn off your phone. You start today. Eight in 10. It's been my go-to principle since my first day on the job. I've got to let my colleagues hush up what they need to, 2 out of 10 times, so that they'll help me with the remaining 8. 80 out of 100, 800 out of 1,000. I'm proud of those statistics. It's not so bad for Freeburg, right? But now I just officially became a mafia whore. I'm supposed to be fearing for my life, for the lives of my wife and children. But the only thing I can think, what's going to happen to 8 and 10? Член банды. Гуань Инь-Лин оказался членом банды под названием «Красные маски». Он может помочь вам уничтожить банду, если вы сделаете его своим информатором. А что нет? А что нет? Окей. Грабитель оружия. Охота на банду. Во прикупе действует отряд банд, за выявление которых назначена награда. Некоторые пойманные вами преступники могут быть членами банды. В обмен на неприкосновенность они готовы взять свои назначения. Таким образом, продвигаясь все выше и выше по гангстерской иерархии, вы можете добраться до собаки. Если арестовать вас, банк не существовать, вы получите награду. Награда назначена не только за уничтожение банды, но и своим каждого ее члена. Если вы официально арестуете вычисленного вами члена банды, вы получите бонус. В тот же момент ваша сделка с ним прервется, и вы не сможете продолжать вашу работу на банду.
Шутка ты, молодая фабрика поссорилась с начальником, пытается вернуть его в чан с кипящим шоколадом. Говорит чувак. Первый Чубака. Прекрасная парочка. Хранение краденого. Преданный помощник Джульяны состоит в плане со дня ее основания и выполняет самую ответственную работу. Ожерелье. Перед продажей собственности особенно ценным предметом Нимхи всегда хранит их у себя. Каждый день на продажу привозит в ресторан два Израиля. Поскольку Ожерелье уже не имелся покупатель, Нимхи привез ожерелье ночью на ночь дня, когда произошло ограбление. Ресторан. Обычно ресторан принимает посетителей круглосуточно, но в ночь перед важной сделкой его закрывают. Дверь. У Нимхи не есть свой ключ от ресторана. Нимхи не его зовут, что значит не есть? Есть в хранилище. Ценные предметы хранятся в сейфе под барной стойкой. Окей. Угон, пригород. Дилан Берс, сторож автостоянки, заметил подростка, который ходил между машин и дергал за ручки. Прежде чем он успел подойти к парню, тот прошел запертую дверь и скрылся в машине. Через считанные секунды подросток с визгом вылетел с парковки, сильно повышая скорость. Скоростной режим скрылся в направлении пригорода. Так. Айзман, Остин, Прайс. Чек по убийству. Преступник пойман. Все. И отлично. Мы поймали всех, кого снимаем. Отлично. Покушение на убийство. Перди и Чубака. Преступник пойман, офицеры невредимы. Стало известно предположительное место положения угонщика. Ах, блин. Прайс, я так старался. Захват заложника, пригород, заплаканный детский голос сообщил, что кто-то удерживает его против собственной воли. Меня не отпускают на улицу, мучают, издеваются, больше нет сил, я хочу на улицу Крипа. Блин, черт возьми, по-любому предки просто не пускают парня погулять. Думаю, нужно отправить лучше. Казино Рубинович. Кристофер Сан Джек. Тут один мудак не хочет возвращать долг, говорит, полиция его защитит. Думаю, самое время показать, на чьей стороне полиция. Черт побери! Черт побери! Прайс. Прайс, пускай бабка прибавит. Так, захват заложник. Мама не пускала десятилетнего должного Лодеря на улицу, пока только все пробовали. Ублюдский ребенок. Так, кража. Казино Рубинович. Поступил вызов от рассерженного клиента казино. Он утверждает, что одна из девиц, которые терлись у него стола, стащила у него портмоне с парой тысяч наличных и полным набором банковских карточек. Охрана вытолкнула его на улицу, что он пьян. Но мужчина не сдается.
Ограбление с применением огнестрельного оружия. Центр города. На выезде из паркинга охранник остановил подозрительный фургон, чтобы проверить членскую карту, но женщина вместо карты достала из бардачка револьвер и выстрелила. Не канай шмалять в моем городе, сучка. А кто преступник-то в итоге оказался? А чё бабка? Бабка съездила, нет? Looks like we have a Полиция situation догоняет here. фургон преступника. Так. Стреляем по колесам. Фургон преступницы делает резкий вираж и выезжает в витрину секс-шопа. Женщина вылезает из машины, хватает отца и представляет к его голове револьвер. Требуем, чтобы отпустила. День-то не завершается, это прикол, да, такой? Итак, исполнитель, преданный помощник Джим Янг, состоит в банде со дня ее основания. Ему доверяет. Ожерелье перед продажей особенно ценных предметов всегда хранит их у себя дома. За день до продажи привозят в ресторан White Dragon, поскольку ожерелье уже есть покупатель той же ночью. Обычно ресторан написан сушно, но очень важно. А, ну вот он подъезжает в ресторан. Такая. Не есть свой ключ от ресторана. Что это должно быть? Так, ну если у него есть свой ключ от ресторана, значит... Левые картинки. Фу, хрен с ними, нет. Так, ну и что? Вот ничего не происходит. А, вот наконец. Ну что ж, на сегодня, пожалуй, мы закончим. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Костян, канал Кривой Руки. Всем пока.